यही तो मोर परिचय अच्छे संगीत ही मत आपणार मु संगीत को आपणार करी आज ये तुम सहित इंटरव्यू दे पार्टी कहीं से संगीत ही मत परिचय तैयारी कर प्रकृति में मुझे आम घर गजपति जिला पालाखंडी पाखा गोटे छोट गाँ देवीती हूँ आम गाँ जन्ममाटी मोर से किंतु सोनपुर रे मोर स्कूलिंग लाइफ पूरा कटी जो हारमोनियम रे शिखा कथा कहते एक्चुअली से आम घर गोटे हारमोनियम किणा पैसा ना मोर दादा गोटे हारमोनियम थाए सी गोटे बाक्स भर लुचेक रखी था से रहती अलग जगह चाकरी करते मुझे हारमोनियम भांगिकी बाक्स से प्राक्ट करी मत चलचित्र को आसा 20 वर्ष लगी 1985 मसीह मोर संगीतर प्रवेश 85 मसीह धीरे 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 स्ट्रगल कर गीत गाई 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 2008 मसीह मत स्कोप मिलता बड़ पर्दार गीत करने समय सिक्वेन्स गीत करने पूरा सेटिंग होता आम विभिन्न समय संगीत म्यूजिक डायरेक्टर सहित प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मिसिक अलग जगह को भी पढ़ू माने कंपोजिशन करने सिक्वेन्स को तैयारी करने बहुत बहुत फिल्म के समुद्र कूल के जंगल आड़े जाइए तेणु ये सब चलूला सेटिंग होता से भल भल गीत तैयारी सिद्धांत महापात्र गीत करने पर मत संपर्क थिला परिचय थिला तेणु से ऑल्सो कॉन्फिडेंट से बहुत कॉन्फिडेंट थे मुझे गीत कर भल हम तेणु से तो सिटिंग बेले भी आम बसुना तेणु आग को बढ़िया आगे फिल्म पर्दा को जावा आगु आम ये पाहाच पर पाहाच तर्जमा कर माने से इनवॉल्वमेंट थाए जो इनवॉल्वमेंट हीरो रहीगला मैंने आपको गीत करने सहज मो आखिरे तू पलक तू मो पाई हीरा मोती माणिक पलक तोर सब बेले थीबी हाथ बढ़ेले तो साथे गाइबी जीवन गीत मितरे मित मितरे मित मितरे मित मितरे मित जेझा जगह से कष्ट संगीत निर्देशना देवा मैंने बहुत कष्टदायक कहीं आपन को सिक्वेन्स भितर बसी एमती गीत तैयारी करेंगे जहाँ समस्त को भल लगे पड़े खाली मत तो भल लगे ना चलचित्र लोक भल पाए कंठशिल्पी दायित्व से आसिले मु अलरेडी जो फ्रेम तैयारी कर से गाय बट ड्यूटी ऑफ ए म्यूजिक डायरेक्टर बहुत पोटेंशियल रही दरकार भारी कष्ट माने कठिन काम हो म्यूजिक कंपोज कर सारे गामा पाधानिसा सानी धापा मागारिसा एइथिरु संगीतर सृष्टि संगीत परकु करे आपणार आउ आपणार लोकंकु करे अति आपणार कहा जाउथला जेतेबेले तानसेन गीत गाउथिले सेतेबेले वर्षा हेउथला अनेक बड़ बड़ रोगर महस्वदी संगीत बोली मेडिकल साइंस मध्य मानुची दर्शक बंधु संगीतर कथा मु आपनकु एथिपई कहूची आज आम सहित एमि जणे संगीत निर्देशक अछंती एमिति जणे कंठशिल्पी अछंती जे कि समस्त हृदय रे आज भी राज करुछंती तांकर गीत समस्त कानरे समस्त हृदय रे आज भी गुंजरित हेउछि भक्ति संगीतरू निजर संगीत यात्रा आरंभ करथिले गुंडीचा विजय कैसेट तांकर प्रथम थिला तापर अनेक सिनेमा अनेक एल्बम रे से निजर कंठदान करिसंती एवं संगीत निर्देशक भावे ख्याति अर्जन करिसंती आउ तांकर जदि किछि हाथगणित सिनेमा कथा में कहिबा सेति मध्यरु मितरे मित गोटे माइलेज क्रिएट करथिला खाली मितरे मित नुहे एमिति अनेक सिनेमा रे तांको कंठदान प्रच्छदपटर गायक भावे से नजर आसीथिले मितरे मित प्रेम रोगी नंदिनी आई लव यू एमिति अनेक कृति तांकर आमर अहभाग्य आज आम सहित सेमि जणे प्रख्यात कंठशिल्पी एवं जड़े आग धाड़ीर संगीत निर्देशक ओडिया इंडस्ट्री अच्छी से होती परिचय किसी आवश्यकता नहीं खाली औपचारिकता दृष्टि मु परिचय प्रदान करने चाहिए से होती प्रशांत पाढ़ी समस्त अति प्रिय मोर मध्य भाई आपको स्वागत नमस्कार थैंक यू केमती अच्छा आज्ञा बहुत बढ़िया अच्छे आपन को देखला पर आहुरी बेसी जोश होइलानी मोर आज्ञा निश्चित भाव मुझे कहूँ संगीत गोटे परकु करे आपणार आपणार लोकं करे अति आपणार भाई संगीत द्वारा केते लोक आपणार करि परिछंती
यही तो मोर परिचय से संगीत ही मते आपणार करिछि बोली मो संगीत को आपणार करिछि बोली आज ये तुम सहित मुझे इंटरव्यू दे पार्ची कहीं ना से संगीत ही मते परिचय तैयारी करछि जहाँद्वारा तुम ये आसी पहुँच तेणु संगीत टू बड़ी जादू संसार में किसी ना। ओके पश्चिम ओडिशारू पूर्व ओडिशा आसी सेटेल हेबा भुवनेश्वर कटक रहिबा पश्चिम ओडिशा सोनपुर आपण बिलोंग्स करती पश्चिम ओडिशारू पूर्व ओडिशार ये जो जर्नी केते चैलेंजिंग थिला केते कष्टदायक थिला कौन कहिबे से अभुला कहानी। प्रकृति में मो हूँ आम घर गजपति जिला पारलाखेमुंडी पाखर गोटे छोट गाँ देवीती हूँ आम गाँ जन्ममाटी मोर सेठी किंतु सोनपुर रे मोर स्कूलिंग लाइफटा पूरा कटिची आउ सेइथिपाई मोर जो जेते भी कंपोजिशन रे वेस्टर्न ओडिशार झलक टिके टिके रही थाए ऑटोमेटिकली भी आसी जाई थाए तेणु ये यात्रा मोर माने ओडिशार विभिन्न प्रांत एपटे गजपति सेपटे पश्चिमांचल एवं एवं हूँ उपकूल अंचल तेणु तीन जाक अंचल मु बुली आसी मो गीत रे तीन अंचल कथा रही कह जाए दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ मनोबल थिले बाट गाड़ी पारेनी समस्या दिने आपण भंगा हारमोनियम धरी आपण साइकेल गीत गाउथिले आज समस्त हृदय को जीति पारिछन्ती केबे भाभी हाँ मुझे लाइमलाइट को आसबि कारण आपण बापा मध्य जने ख्यातनामा सिंगर थिले तो आपण पे सहज है कि बापा सिंगर बोली आप इजिली गोटे सहज जगह पहुँची पाइले। प्रथमे तुमको धन्यवाद देवी जे तुम डाटाटा पूरा कलेक्ट करके पूरा आस निश्चित भाव में से खुशी लगुच आ जो हारमोनियम रे शिखा कथा कहूँ एक्चुअली से आम घरे गोटे हारमोनियम किणापी पैसा नाला मोर दादांकर गोटे हारमोनियम थाए से गोटे बाक्स भितर लुचेक रखी था से रहती अलग जगह चाकरी करुले मु से हारमोनियम भांगिकी बाक्स से मु प्राक्टिस करुली आउ धीरे धीरे गीत निजे बजे 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 आग को बढ़िबार स्वप्न देखुली बापा जो कंठशिल्पी थे सी भी सेमती लोकाल कंठशिल्पी थे नॉट दैट जे तांको द्वारा किसी मुझे पारि बड़ एमती नाला किंतु तांको द्वारा मु प्रभावित हो गली से जुआड़े जाऊे गीत फीत से समय चाकरी कर आसला कीर्तन करुले गाँ गहली जाकि कृष्णलीला गीत गाउले तेणु तांको सहित मु जाकि ये जो संगीत प्रति आकृष्टता मोर से बेसी बढ़ी ओके आपण संगीत को एते भल पाती आपण रक्त शिरा प्रशिरा संगीत अच्छी से आम समस्ते पाठ पढ़ीचु गोटे सरकारी चाकरी करने किंतु आपण एमती जड़े व्यक्तिक्रम संगीत सरकार चाकरी छाड़ीदे कौन थी से स्मृति नहीं एक्चुअली ओडिशा रे तो संगीत को नहीं पेशा करवा बहुत कष्टदायक थिला विशेषकर मोर जिते संगीत एंट्री से समय आहरी कष्टदायक थिला एबे तो बहुत स्कोप हो गलानी ओडिशा रे हमरो कंठशिल्पी मैंने खुशी बर्तमान पेशा करी अछंती आ रहिबे मध्य सेतेबेले एतेटा स्कोप नथिला सेथिपई मु चाकरी करूथली शिल्प विभाग रे चाकरी करूथली एकदम दीटा को बैलेंस करी चलथिले किंतु जेतेबेले देखली जे मु संगीत प्रति बेसी समय मोर जाउची चाकरी प्रति समय कमी जाउची सेथिबेले मु डिसिजन नै गली चाकरी को आ काहे की रही निश्चित भाव में स्वाधीनता भाव में संगीत कले आउ टिके जोग बढ़ आउ टिके लोकों भल भल काम करें यह ही मोर आशा थिला। ओके से भाई एवं जमी सोशल मीडिया चली यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक से सब नाला आपंकर गोटे कैसेट थिला गुंडीचा विजे प्रथमे आपन को माइलेज देता एवं से कैसेट आम पाऊ नथिलु माने सरी जाइए काली आसो एत मात्रा जमी मिलियन मिलियन भ्यू जाऊँगी से मिलियन मिलियन कैसेट सेल होता कौन स्मृति कहे से गुंडीचा विजय को नहीं पवित्र ही एक्चुअली से समय जो गीत होता माने गोटे कैसेट्रे 8टा गीत होता तेणु 8टा गीत रहा बेले आम चेष्टा करूँ केमी प्रथम 2-3टा गीत एकदम बहुत बढ़िया हो आउ लोक मु देखुची से समय कैसेट बहुत किणुले लोक एबे तो से संगीतटा कौन आम तैयारी करूँ लोक आसिक किणिकी नौले संगीतटा एबे किंतु ओल्टी जाइए एबे आम गीत तैयारी करूँ किंतु घरे घरे नहीं बांटुଛୁ यूट्यूब माध्यम कहतु सोशल मीडिया हो कि जहाँ भी हो घरे घरे टीवी रे बर्तमान गीत आप खोजला बेलू आम जाइए पहुँची जाऊँ तेणु गीतर फर्माटा बदली जाइए बर्तमान गीत पूरा डिपेंडेंट होची सोशल मीडिया रे जति भाइराल हो पारुची सेतिकी गीत लोक शुणुचंती तेणु जिते गीत कले भी आपको यू हैव टू कम्पीट से कंपटीशन भितर धारा चलो सेतबेले कैसेट थिला तापर सीडी आसिला तापर पेन ड्राइव आसिला एबे आसी सोशल मीडिया जुग यूट्यूब जमाना तेणु आपण मानको यू हैव टू कम्पीट विथ द टाइम समय सहित चलवा पड़ो। ओके भाईना तापर आपण 2008 रे प्रथम सिनेमा नंदिनी आई लव यू नंदिनी आई लव यू जो म्यूजिक डायरेक्शन देले से गीतटी
ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ଆମେ ବି ଆଜି ବି ସେ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣଉଛୁ, ଆଉ ଆଜି ବି ଜେନ୍ଜି ମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସରେ ସେ ଗୀତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ମିଳିଲା 2008ର ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ ସବୁ ଥିଲେ, କେମିତି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 1985 ମସିହାରୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରବେଶ। 85 ମସିହାରୁ ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଗୀତ ଗାଇ 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 2008 ମସିହାରେ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଝୁଣ୍ଟିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, ସବୁ ଉପର ତଳ ହେଇ 2008ରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଭଳିଆ ଗୀତ ଥରେ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ହିରୋର ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେବା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିବି, କାଳେ ଆଦୌ ଲାଭ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଭାବି ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ କରିବା ସେଇଟା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ହାତରେ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଧରି ଗୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବି ପଳାଉଥିଲୁ, ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ କେବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ, କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତ ସୁପର ହିରୋ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ, ତେଣୁ ଗୀତ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କନସିୟସନେସ୍ ବହୁତ ରହିଲା, ବହୁତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଗୀତ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ମେଲୋଡ଼ି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇ ପାଣିରେ ମୁଁ ଭାସିଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ୱିଙ୍ଗରେ ଗୀତ ତିଆରି କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଆଦୃତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ବଢ଼ିଆ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଗୀତ ଶୁଣି ବା ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ର ଗୀତ ଶୁଣି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୀତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପରିଚୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୀତ କରୁଛି ମାନେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ତ ସିଟିଂ ବେଳେ ବି ଆମେ ବସୁ ନା, ତେଣୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ, ଫିଲ୍ମର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଥିରେ। ସେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହିରୋ ରହିଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇପଡ଼େ। ମାନେ କେତେ ତାରିଫ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଶୁଣି କେତେ ତାରିଫ କଲେ? ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ କହିଲି ପରା, ସେ ମୋ ସହିତ ଯେହେତୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଡାକନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗ? ନାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଡାକନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କଲାବେଳେ ବି ସେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗରୁ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୀତର ଟ୍ୟୁନ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ। ସେ ତା ଛଡ଼ା ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁରେ ବେଶୀ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ। ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ, ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେଥିରେ ଡେବ୍ୟୁ ମୋର ଥିଲା। ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପରେ। ଓକେ, ଆମେ ତ ଆଗକୁ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁର ସେ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ। ହାତ କାଟି ରକତରେ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ, ଛାତି ଚିରି ହୃଦୟରେ ରଖିଦେଲି ମୁଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ତୁ। ନନ୍ଦିନୀ I love you, ନନ୍ଦିନୀ I love you।
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ଗୀତଟି ଭାଇ ସେ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତିଆରି କରିଥିଲି ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ଅନାମ ସାହୁ ସେ ବି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଟୋଟାଲ ମେକିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ଗୀତ ନୁହଁ ପୁରା ଫିଲ୍ମର A to Z ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ପାଇଛି କ'ଣ ପାଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ସିନେମାଟି ବହୁତ ବହୁତ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମାନେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିବିନି ମାନେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିଲି ଫିଲ୍ମଟା ଅର୍ଥ ମୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱଟି ହଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାବରେ ମାନେ ସିଏ ସମୟ ତାଙ୍କ ନଥାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅନାମ ବାବୁଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ପାଇନି ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଆସିଲା ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ସବୁ ଜେନ୍ଜି ମାନେ ଆଜି ବି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଗୀତ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ଆସିବ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଝଲକିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିବ ତ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣ ବଖାଣିବେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜେନ୍ଜି କହିଲ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୀତ ତିଆରି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରିଲ୍ସର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବ ମିତର ମିତର କହ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଯେଉଁ ଜେନ୍ଜି କଥା କହିଲ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମୋର ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ପାଖାପାଖି 30ଟି ଗୀତ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟାରେ ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୋରି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରେମ ରୋଗୀର ଗୀତ ଆଉ ମିତରେ ମିତ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ପଲକ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ପଲକରେ ତୋର ସବୁବେଳେ ଥିବି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ତୋ ସାଥେ ଗାଇବି ଜୀବନର ଗୀତ ମିତରେ ମିତ ମିତରେ ମିତ ମିତରେ ମିତ ମିତରେ ମିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ କଣ୍ଠ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ କଣ୍ଠ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଏଇ ତ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇଲେ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଏ ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ନେଇ ଆସିଲା ଆଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ତାପରେ ପରେ ଆସିଲା ମିତରେ ମିତ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଏସବୁର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଇନା ଗୀତ ସବୁ ଆପଣ କରିବେ ସେ ଭିତରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଯେ ଥିଲେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ହେବେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରେମ ରୋଗୀର କାହାଣୀ ଭାରି ଡ୍ୟାସିଂ ଫିଲ୍ମ ସେଥିରେ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାରି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଥିରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ମୋର ଧାରାକୁ ମାନେ ନନ୍ଦିନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ଏଥିରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ସବୁ ରହିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ତୋତେ କାଲି ବି କହିବି ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ତୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବି ପାଗଳ 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 ତୋତେ ପ୍ରେମୀ କହିବି ନା ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଛି ଯଦି ତୋରି ଲାଗି ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ସିନେମାଟି ଯେତେବେଳେ ସୁପର ଡୁପର ହେଇଥିଲା ଭାଇନା ଏ ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମତ ଯେ ଭାଇନାଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ ଏ ସିନେମାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ବୟସ ପଚାରିବନି ଚାକିରିଆକୁ ଦରମା ପଚାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫିର୍ ବି 1000 ଉପରେ ନା ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ହଜାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ତ ଆମ ଖୁସିର କଥା ଆମ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ ନାଇଟ୍ 3 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେଜର ଖୁସିର କଥା ତେଣୁ
ପାରିଶ୍ରମିକ ସମୟରେ କେତେ ଥିଲା? ଏବେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରହୁଥିଲା, ଧର ଗୋଟେ 5ଟା ଗୀତ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 5ଟା ଯାକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ବମ୍ବେ ଯିବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା, କାଲକାଟାରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧର ତ 8 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାର ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଲା। ସେ ପଇସାଟା କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରକୁ ଦେଇଦେଇଥାଉ, ମିଳିଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଗୀତ କଲାବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଅଡ଼ିଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିକିରି, ଆମ ଗୀତ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ବି ଲସ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ, ବରଂ ସେମାନେ ଖୁସି, ଏମିତି ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ଅନାମ ସାହୁ ଯିଏ ଆମ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବେଳକୁ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। କେଉଁ ସିନେମାରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମିତ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ। ତେଣୁ ପଇସା ଆପଣ ପଇସା ରିଟର୍ନ ବି ସେମିତି ସେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇନା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମିତ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଫର୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତି, ଆଉ କେମିତି ଗୀତ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ଗୀତଟି ବେଶୀ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ମିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ସେଥିରେ ମାର୍କ କରିଛ କି ନାହିଁ, ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ଜାଣିନ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧୁନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧୁନ୍, ଯେଉଁ ଧୁନ୍ଟା କି ସିନା ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 200 ଟାଇମ୍ ବାଜିଥିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଧୁନ୍, ତା ରା 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 ଦ ରା 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 ନା 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 ଦ ରା 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 ରା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧୁନ୍ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଭିଲ୍ ହେଇଥିବ। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ପାଟିରୁ ତା ରା ରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ମାସିଭ୍ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୁସି, ଯେ ପଇସା ଖଟେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ସେ ସିନେମାଟି। ଅରିନ୍ଦମକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ 2ଟା ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ଆମର, ମୟନା ଥିଲା ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ମିହିର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଷ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲେଖା, ସଙ୍ଗୀତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଚାଲିବ, ଫିଲ୍ମ ୱିଲ୍ ବି ହିଟ୍, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ। ଆମେ ଏ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଠି ସିନ୍କୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ସେସବୁ ଟିକେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବା ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଭାଇନା ଆପଣ ଅନେକ ଲିରିସିଷ୍ଟଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ, ଯେମିତି ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ 3 ଜଣ ଭଲ ଭଲ ଲିରିସିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲିରିସିଷ୍ଟ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦଟି ଭାରି ଅସୁବିଧା କରେ, ଅପ୍ରିୟ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ୟଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଯାହା ନାଁ ସବୁ ନେଲ, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ, ଏମାନେ ବି ସବୁ ୟଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟର ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନଥିଲେ। ସେ 3 ଜଣ ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ। ଏ ଗୀତ ଅରୁଣ ଏମିତି ଲେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଲେଖିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତର କ୍ରିଏସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ, ଆଙ୍କ ଗୀତରେ ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗିବ, ଆଙ୍କ ଲେଖାଟା ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା, କାହା ଗୀତ ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରେ ସେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଯିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଲେଖୁଛି, ସେ ଚାଲୁ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବନି ଏମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ 3 ଜଣ ଭର୍ସେଟାଇଲ୍ 3 ଜଣ। ମୋର କେତେ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ଚାଲୁ ଗୀତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ବହୁତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ, ମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ନିମାଇ ବାବୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ବାରିପଦାର, ତାଙ୍କର ଲେଖା ବି ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍। ସେ ବି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକି ମୁଁ ଲେଖାଏ। ତାଛଡ଼ା ବହୁତ ନିଜାମ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଏମାନେ ଗୀତ ବେଶୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର। ଓକେ, ଭାଇନା ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଲେ, ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୁକ୍, ଆଜି ବି ସେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହିରୋ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହିରୋ ଥିଲେ, ଆପଣ ତ ହିରୋ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ହିରୋ ହେଲେନି? ଶୁଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ବେଶୀ, ଅଭିନୟର ଅକ୍ଷର ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେପଟେ କାହିଁକି ଯିବି? ମୋର ସେ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ କି ସିଆଟି ମାନେ
ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 2-3ଟା ସିନେମାରେ ମୁଁ ରୋଲ୍ କରିଛି। କେଉଁ ସିନେମାରେ? ମୁଁ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁରେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ଟେ କରିଛି, ତୁ ସୁନା ତୁ ମୋ ହୀରା ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ କେତେ 4-5ଟା ଫିଲ୍ମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ କହୁଛି ଆପଣ ହିରୋ ପାଇଁ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ଯାହା କିଏ କହନ୍ତୁ ନ କହନ୍ତୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ସେ କଥା ସେଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବା କଥା ମୁଁ ଚାହିଁନି କେବେ ସେଇ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଦଖଲ ନାହିଁ, କାହିଁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ ଭାଇନା ଆପଣ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଛି? କାରଣ ଭଜନ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣ କେବଳ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଜନରେ ନେଇ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆମର ଭିକାରୀ ବଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଜନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିଚୟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଜନ ଗାଇଲେ, ଆଧୁନିକ ଗାଇଲେ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଙ୍ଗୀତ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ସାନି ଧାପା ମାଗାରେସା ଯେଉଁ କହିଲ, ସେ ଭଜନ ହେଉ, ସେ ଗଜଲ ହେଉ, ସେ ଆଧୁନିକ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସୃଷ୍ଟି ସେଇ 7ଟି ଶବ୍ଦରୁ ସେଇ 7ଟି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଜନ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ହିରୋ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହିରୋ ହୋଇଯିବେ, ବୁଝିଲ। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ କରିବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ହିରୋ ହୁଏ, ଯେମିତି କହୁଥିଲ ହିରୋ ମାନେ ମୋର ଆଗ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନିଜକୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କରି ଭାବିଦିଏ ଯେ ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନସ ପଟଳରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗୀତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ହିରୋ ହେଇକି କରେ। ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ କଲାବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ ହିରୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯିବ। ତେବେ ଗୀତ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଭଜନ କଲାବେଳେ ବି ଯାହା, ଆଧୁନିକ ଗୀତ କଲାବେଳେ ବି ସେତିକି ହିଁ ଖୁସି ମୋତେ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇନା ଯାହାଥିରେ ଦଖଲ ଥାଏ, ଯଦି ମୋର ଗୀତର ଦଖଲ ଅଛି ମୁଁ ଜଣକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବି। ତ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତ କେବେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ମନେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ରୁଷିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଗ ରୁଷା ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି? ଆରେ ଏଇଟା ସିନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ, ଆଉ ମୋତେ ବୋଲୁଥିବେ ନା? ଆରେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କରିଥିଲି ବାହାଘର ବେଳେ। ଆକାଶ ଖୋଜେ ଜହ୍ନ, ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ ପ୍ରିୟା ମନ, ବଉଦ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଆସେ ତା ପ୍ରିୟା ଚାଲି, ଆକାଶର ଟିକେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପାଖକୁ, ଆକାଶ ଖୋଜେ ଜହ୍ନ, ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ ପ୍ରିୟା ମନ। ଚମତ୍କାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଭାଇନା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଛି ଗାୟକମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ଗାୟକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଗାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅବିଦ୍ୟା ପୂଜୟତେ, ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଡ୍ରମ୍ ପିଟି ପାରିବ, ଯିଏ ସାରେଗାମା ନ ଜାଣିକିରି ସରଗମ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ହେବେ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ସେୟା ଏଠି ଖାଲି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବ, ଗାୟକ ହେବ, ସେ ଯଦି ଟିକେ ଶିଖିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବେସିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଜାଣିନଥିବ, ସେ ହୁଏତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇକିରି କୁଆଡ଼ୁ ଗାଇ ଦେଇକିରି ଏମିତି ସମୟକ୍ରମେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଘୋଡ଼ା ହେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ କେମିତି କରିବ ସିଏ? ସଙ୍ଗୀତରେ କେତେ ସାଧନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇ ଦେଇକି ଯଦି କଲର୍ ଟେକିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ସରିଗଲି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସାଧନା ନଥିଲେ କେବେ ବି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ ଭାଇନା, ଆପଣ ଅନେକ ନୂଆ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଚାଲିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି ଅଛନ୍ତି, ତାରିକ ଅଜିଜ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା? ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରେସ୍ର ଘୋଡ଼ା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଁ କରିବ, ଗୋଟେ ୟା ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଅଛି? କାହା ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯୁବ ତାରକା ଯେତେକ ଯୁବ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲ, ସେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କୁହ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହ, ଯାହାକୁ ବି କହିଲ, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏମାନେ
ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମାନେ ସବୁକୁ ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ୱାନ୍ ଡେ ଏମାନେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବିଛି ସତରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କୁହ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହ, ସତ୍ୟ କୁହ, ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ସମସ୍ତେ ଦେ ଆର୍ ମାନେ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯାହାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବୟସରେ ମାତ୍ର 35ରୁ 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ସିଙ୍ଗରଟି ବହୁତ ନାଁ କରିବ? କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି କିଛି ରହିଛି କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର? ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏଇଟା ଏ ଗୋଟେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍। ସମସ୍ତେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ହାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ମଡୁଲେସନ୍, ଭଏସ୍ କଲଚର, ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି? ହଁ, କେତେଥର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଛି, କଥା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେଇଛି, କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜ୍ କରେ ଗାଏ। ଏ ତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଲିଙ୍କରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଚାଲିଗଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ କିଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ଆସିବେ କି? ମୋତେ ଶୁଣ, ଜଣକ ଆବସେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କେମିତି ଆସିବେ? ସେଭଳିଆ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ଫେର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ଆସିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଅଲଗା ଥିଲା, ଅଲଗା ଏରା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଅନେକ ସିଙ୍ଗର ମାନେ, ଅନେକ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସେମାନେ ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡୁଲ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଆପଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଲି, ମୋତେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ 2 ମିଲିୟନ୍ 3 ମିଲିୟନ୍ ଭିଉ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେମିତି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେବି କି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବି। କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବିତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲୋକ। ଏ ରାଜନୀତିରେ ଧର ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିବି କୁଆଡ଼େ, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ପଦେ ବି କହିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ 3 ରାତି ଶୋଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏ ରାଜନୀତିର ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଟଫ୍, ସେମିତିଆ ଲୋକ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ମାନେ ଗାଳିକୁ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା ଭାବିପାରିବ, ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଳା। ଆମେ ତ ଅଛୁ ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ, ତେଣୁ ସେ ରାଜକଳା ମୋର ଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମୟ କଥା ଥିଲା। ରାଜନୀତି ବି ଯେଉଁଟା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ମୁଁ କଳାର ହିଁ ପୂଜାରୀ ଥିଲି। ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସାଜି ପାରିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମିତି ଭୋଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆଠକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ସହଜ ଏହି ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର କେବେ ମନ ହେଇନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ମନ ବି କରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଇଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ମୋର ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଚାଲିଥାଉ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥାଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ପାଖ ହେବା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, କଳା ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଓକେ ଭାଇନା, ସବୁବେଳେ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ କାଖାଏ, ବାପା କାନ୍ଧରେ ବସାଏ, କାରଣ ବାପା ଚାହେଁ ମୋ ପୁଅଟି ମୋଠୁ ଉଚ୍ଚା ହେଉ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର, କମ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଉପରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ମୋଠୁ ଅଧିକ ନାଁ କମ୍ ହେବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେବେ। ତ ପୁଅ ପ୍ରତିଭାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥିଲେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହେବ, ଲାଗୁଥିଲା କି? ଶୁଣ, ଜଣେ ବାପା ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ମୋଠୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସିଏ ହୁଏତ ତାକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସନ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ତା ପାଇଁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ତ ସରିଯାଉନି ନା, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ସିଙ୍ଗର।
तुम पाखरे टैलेंट से दरकार तुम से शिक्षा कर दरकार ताहले जाई तुम आग को जापर तेणु मोर पुओं भी सही शिक्षा अन्य कलाकार युवक मानक सेम शिक्षा कम विथ प्रिपेयरनेस निजे प्रस्तुत हो आसिले एवं किसी गीत गाँची प्रशंसा पाँच बट जदि तार टैलेंट नथिबो ना से आग को बढ़ी पार बापा कौन कर आप बापा हिसाब से नुह गोटे साधारण दर्शक हिसाब से जब कहे गोटे श्रोता हिसाब से जब कहे आपण पुओ गीत आपको केते भल लगे हाँ बढ़िया स्वरटी पाई बढ़िया टिम्बरटी तार केमती कहे लकीली बापा हिसाब से नुह गोटे श्रोता भाव में बिकज से पिला दिन गीत सहित संश्लिष्ट उपर मोर स्टूडियो मुझे जो कंपोज करी यही माने मो पुआ और झील दी जन तले कीबोर्ड से गीत बजेबे तेणु प्रेरणाटा से समय रही सहित दे आर वेल ट्रेन्ड हिंदुस्तानी संगीत से पूरा कोर्स करी भॉइस को माजिची तेणु गीत गाइबार शैली निश्चित भाव डेभलप्ड आजिका जमाना स्टाइल जो गीत रुचि बदलुची संगीतर स्टाइल बदलुची ताकू नहीं करने से मैंने प्रस्तुत चली कर चली मुझे कहबिनी जे से एत भल कहबिनी बट ही इज ए गुड सिंगर भाई ना अनेक समय आपण प्रशंसा पाई किंतु किसी गोटे मोमेंट आपन को बहुत कष्ट लगी सिनेमा लाइन को देखी ये सिनेमा इंडस्ट्री को देखी बहुत भांगी पड़ी काश मुझे आशा कर एमती हम आज सिनेमा लाइटा एमती है आपन को कष्ट देथिबा को गोटे मोमेंट जोटा कि आपको भारी बाधी भारी रिग्रेट लगी एते लंबा रास्ता रे बहुत बहुत फिलिंग्स अच्छी बुझल कि केते दुखदायक घटना एमती भी है गीत कंपोज कर सारिकी रेकर्डिंग बेले को मुई ना अन्य जन अच्छा तेणु एमती भी सिक्वेन्स बहुत है पवित्र तेणु तथापि गाड़ी चलो ना मु गोटे पाखे दुख पाइला बेले आ गोटे पाखे खुशी पाऊँ तेणु ये बैलेंस होकर मो लाइफ चली अनेक समय एमती घटना घटी बहुत जगार तब से सब केते एक्सप्रेस करी बट दुखदायक घटना भी आसी लाइफ रे किंतु बेसी जिते आपण ये जो नंदी नाइलेफ है मितर मित सिनेमा है संजू आउ संजना है ये सब सिनेमा अनेक दिन धरी हल चलुला 10 सप्ताह 15 सप्ताह 20 सप्ताह चलता किंतु एबे अधिक टंका बजेट्रे सिनेमा होची बॉलीवुड स्टार मैंने आसुचंती किंतु सिनेमाटी 2-3 सप्ताह हल उठी जाउची कहीं होची सेम जिनस सेम स्टार भी अच्छा अवश्य किसी स्टार नहांती तथापि कहीं कम दिन में उठी जाउची मोर गोटे जहाँ पर्सनाल अनुभूति आमे पर्दा को दृष्टि न देकरी आमे अलग प्रति दृष्टि दूचे कहीं फिल्म रो टार्गेट होची समस्त पर्दा पर्दारे कोटा भल लगे ता प्रति लिरिक्स टू आरंभ करी म्यूजिक टू आरंभ करी स्टोरी टू आरंभ करी समस्त एक्टर समस्त जदि गोटे पेशादारी मनोभाव रखिए जे आमे मुझे अच्छी माने ये फिल्मटी मोर ये फिलिंग्स रो अभाव वर्तमान से कौन जो मैंने रोल करते जो मैंने इनवल्व होते फिल्म रे से माने पूरा निज फिल्म भाया एक्टिंग करते टाइम अनुसार आसुले रोल करुले निजर माने प्रमोशन करने फिल्म आसुले ये सब अभाव बर्तमान समस्त जहाँ को देख व्यस्त माने निर्देशकों बसवाई गीतिकार सहित समय ना गीतिकार समय नहीं आसिक लिखापी समय ना डायरेक्टर समय नहीं एक्टर सहित बस तेणु ये व्यस्तता भितर फिल्म हेल्ले कौन हो पेशादारी जो प्रोफेशनालिज्मटा माने बेसी बढ़ी जाऊँगी आउ इंटराक्शन कमी जाऊँगी द्वारा कौन आम रिजनाल फिल्म छोट छोट बजेट्र फिल्म आम से स्टोरी को उपयुक्त भाव में स्थान दे पार्नु पर्दार से लोक वितस्पृह हो पड़ते भाई ना अनेक हिरो आप गीत संगीत निर्देशना देइचंती सिद्धांत महापात्र देइचंती अरिंदम को देइचंती मेहरदास को देइचंती अनेक स्टार को देइचंती आउ को गोटे स्टार को आप संगीत निर्देशना देइचंती आपनकर अफसोस अच्छी देना हाँ काश यही हिरो मुझे संगीत निर्देशना देले गीत कले मत खुशी लगे मोर किसी सेमती ना कहीं मु मोर रास्तार पथिक सब आज भी कहूँ आज 35 वर्ष है मो रास्तार चलती मोर क्या सहित कंपटीशन ना किए जे मो फिल्म रे गीत गाईदे मो ना हो किए मोर एक्टिंग करदे मो गोटे प्रशंसा पाई ए धारणा ही मोर ना मो काम कर चलती काम को जस्टिफिकेशन देवा मोर दायित्व मत जदि दायित्व दिखाई केमी से गीत गुड़िक भल करी लोकों पाखे केमी पहुँची यहीटा ही मोर लक्ष्य थाए तेणु एमती रिग्रेट किसी मोर ना बट सबू हिरो मैंने मोर कर एक्टिंग मत भल लगे एक्टिंग मैंने जो मैंने कले कौन भल लगे खुशी लगे किंतु नुआ हिरो मैंने कर मत भल लगे भाई ना कोटा बेसी कष्ट संगीत निर्देशना दबा कष्ट ना गीत गाइबा कष्ट गोटे माने गीतिकार हवा कष्ट ना गोटे गायक हवा कष्ट
ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଝା ଜାଗାରେ ସେ କଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭିତରେ ବସି ଏମିତି ଗୀତ ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହେବନି ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ସେ ଗାଇବେ ବଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଭାରି ମାନେ କଠିନ କାମ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା। ଭାଇନା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖି ଗୀତ ଗାଇପାରେ ବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେମିତି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନାର ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଲେଖା ଗୋଟେ ନାଁଟି ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ସେଠିକି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଖି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୀତଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓକେ ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତି এইটা কেউ জানিল তুমি ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନା ସବୁ ଟିକେ କଲଚର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ রাইট 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 সেই সঞ্জু সঞ্জনার প্রায় সবু গীত সরি যাই থাকে আউ মেন টাইটেল গীতটা যেতে প্রকার কলে পছন্দ হউনଥିଲା তেণু মু কইলি প্রোড্ୟୁসর যে আমার লুটু বাবু মু কইলি লুটু বাবু চালন্তু ଯିବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଫିଲ୍ମଟା ନେଚର ସଙ୍ଗ ଥିଲା ନେଚର ବେସ୍ ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା 2 ଦିନ ରହିବା ସେଇଠି କମ୍ପୋଜ କରି ଆସିବା ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଲିରିସିଷ୍ଟ ମିଶିକି ଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ମୋହନା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲୁ ଯାଇକି ଗଜପତିର ସେଇଠି ରାତିରେ ହଲ୍ଟ କରିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇଠି ଲାଇନ୍ ଜଣେଇ ଦେଲି ଆମର ପାହାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଲେଖା 2ଟି ନା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ବୋଲେ ଆରେ ତ ଗୀତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଲେଖା 2ଟି ନା ମେଘ ପାଲିଙ୍କିରେ ଲେଖା 2ଟି ନା ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଜଣେ ପ୍ରୀତିରେ ବିଭୋର ଜଣେ ଦିୱାନୀ କି ଜଣେ ଦିୱାନା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା ଅତି ଚମତ୍କାର ମାନେ କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ 8-8ଟି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଉପରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 8-9ଟି ଲେଖା କରିପାରୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆଣନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି କରି ସ୍ୱର ସଜେଇବା সেটা বেড়েবেড়ে 8-9টা গীত করা সহজ নুহ সে মানে গোটে গোটে গীত দরকার পড়লে 15 দিন পড়ে যায় হবনি কিন্তু বেড়েবেড়ে কোণ গোটে যে ইনভলভমেন্ট থিলে কোণ হুয়ে স্টোরিরে মু যদি পশিছি মু ইনভলভ অছি লেখাটা সুট করে যাচ্ছি সে থাস কিনা বাহারি যাব গীতটা তেণু মেন হল গীতরে ইনভলভ হওয়াটা হল বহুত বড় কথা ମାନେ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନା ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଶୁଅନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଠେଇକିରି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କିଛି ଗୀତ ମୁଁ କରିପାରିଛି ତ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି କି ଗଗନ ଭାଇ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସିଏ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋନାଲିସା କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ମୋତେ ତାର ସେ ଦିଲଦାରିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗଗନର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତେବେ ଏସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି ମୋର ସେମିତି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇ ହେଇନି ମୋର ଅଲଗା ଇନସିଡେଣ୍ଟସରେ ପ୍ରମୋସନାଲ ହୁଏ ତେଣୁ ଡିଫର କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥାଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଗୀତ ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆସେ ମୁଁ କେଉଁ ରାଗରେ ଗୀତଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ୟା ଉପରେ ହିଁ ତର୍ଜମା କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ହଁ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ମାନେ ଯେଉଁ ରାତାରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ନା ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାତାରାତି ଶୋଇଲେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିନି ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯିବନି ତେଣୁ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ଟା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିବ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ ସ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଗଲେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିଛି ଓକେ ଭାଇନା ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ କାସ୍ ସେ ଗୀତଟି ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସଜେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଚୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ସିନେମାକୁ ନେଇ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଅଛି କି ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି 40 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ହାତ ଗଣିତ ଯଦି କହିବା ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଆପଣ ହয়তো ଏଇ ଗୀତଟି ମୋତେ ମିଳିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ବହୁତ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ କରିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ଯେ ଯେଉଁଠି ମୋର କରିବାର ଥିବ ସେଇଟା କେହି ନେଇପାରିବେନି ଯେଉଁଠି ମୋର କରିବାର ନଥିବ ସେଇଟା କେହି କରିପାରିବେନି ଏଇଟା ମୋର ଥିଓରି
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅନେକ ସିନେମା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆସେନି ନା ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶୁଣ ରାଗ ତ ନୁହଁ ୟାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଅଭିମାନ କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବ ଅଭିମାନ ନୁହଁ ମାନେ ଯୁଗକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଚାଲିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇକିରି କେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିବାର ନାହିଁ ମୋର ବିକଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଯେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଯେଉଁ ସାଲିସ୍ କରିବା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଥିଲେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସାଲିସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଦିଏ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲେ ମୁଁ ପାଇବି ପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ସେଇ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ କିଛି ଲୋକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ରହିଗଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ କରିପାରିଲେନି ନହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କରିଥିବାଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ଅଳ୍ପ କରିବି ଭଲ କରିଛି ଆଜି ବି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ମୋତେ କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନି 30-35ଟା ସିନେମା ହେଇଛି ଆଉ 10ଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଲୋକ ତ ମୋତେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଇସାରିଲେଣି ଜାଣିଗଲେଣି ତେଣୁ ମୁଁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କେବେ କରିନି ହେଇଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଆପଣ ବସନ୍ତି ଜଜ୍ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କେବେ ନମ୍ବର ଦେବାରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ 10ରୁ 9 ଦେଇଦିଅନ୍ତି 10ରୁ 10 ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଏଲିମିନେଟ୍ ହୁଏ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଆଉ ତ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ହେବାର ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି କ'ଣ ତୁଲାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଥିବ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ ନା ସିଏ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜଜ୍ ଭାବରେ ବସିଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉନି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ତେଣୁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଇ ଧାରାରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଲିମିନେଟ୍ କଥା କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ରହିଲା ବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଯାଏ ସାର୍ କରନ୍ତି ସେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ପିଲାଟା କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ତା ମାଆ ବାପା ଆସିକିରି ଏଠି ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ଗୀତ ଗାଇବା କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଧାରା ହିସାବରେ ତ ଯିବ ବଟ୍ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଗୀତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଶୁଣନ୍ତି ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ନୁହେଁ ଚିନ୍ତାର ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କାହା ଗୀତ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ବେସିକାଲି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ବି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ମୁଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଥାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କରି ଗୀତ କିଛି ମୋର ବାହାରିଯିବ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଦିଏ ଅଜାଣତରେ ବି ବାହାରିବ ସେମିତି ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁକେଶଙ୍କର ଗୀତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁକେଶଙ୍କର ଗୀତ ଗାଏ ରଫିଙ୍କର ଗୀତ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼େ ଏମିତି ମାନେ ସମସ୍ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କ ଗୀତ ଆସେ ମୋର ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇନା ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାନ୍ତା କି ସେଥିରେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚାକିରି ବି ବହୁତ ବର୍ଷ କଲି ନା ତେଣୁ ଚାକିରିର ପରିସର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୀମିତ ପରିସର ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ମୋତେ ପରିଚୟ ମୋର କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାର ପ୍ରସାର ଅଛି କଳାକୁ ପ୍ରସାର ଯେମିତି ହୁଏ ଚାକିରିଆକୁ କେମିତି ଦେବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଚାକିରି କରି ବହୁତ ଗର୍ବିତ କାହିଁକିନା ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋର ଦାନା ପାଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୋର ଚାକିରି ହିଁ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଛି ଏଠିକି ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋର ପେଶା ନିଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଓକେ ଭାଇନା ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ସ୍ଲାପଷ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣ ଆକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଶୁଭୁନି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିଛି ଲେଖିବେ ନା ସେଇ ସିଙ୍ଗର ଲେଖିବେ ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୀତ ଗାଇବେ ନାଇଁ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଜାଗା ସେଇଟା ତ ଭାଗବତ
ପୁରାଣ ଜାଗା ନୁହଁ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମର୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଠି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୁଇଅର୍ଥ ବୋଧକ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟାଡ଼ ସାଡ଼ୁ ଲେଖିବା। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଟିଣ ପଇଡ଼ ଗୋଟେ ଲେଖାଗଲା, ମାନେ ଏଠି ଗିମିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା। ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲିରିସିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ବହୁତ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କର? ଗୀତରେ ଏମିତି ହୁଏ, ମୋର ସ୍ୱର ବି ସେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କରିଥିବି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଲେଖା ଏମିତି କେତେ ଥର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, କିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଭାଇନା କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯାତ୍ରାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା? ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, କାହିଁକିନା ଏକରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସମୟ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଚାକିରି ମୁଁ ଏକରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଯାଇନି କେବେ ଦେଖିବା କେବେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯାଇନି। ମାନେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସିନ୍ ଦେଖାନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ସିନ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯାତ୍ରା ଯାଇକିରି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି କେବେ ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଉନି, ମୋତେ ମିଳୁନି, ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି। ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯିବେ? ଯିବି ନା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ଆଉ। ଭାଇ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର 83 ଏଜ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଶେଷ କଥା କେବେ ମନେ ଅଛି ସ୍ମୃତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶାର। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗଜନ୍ମା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କିଛି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଲାଗିପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ର କଲଚର୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେପ୍ଥ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଯେଉଁ ଓଜନ ଥିଲା, ମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସେମିତି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳା ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ୟାରି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଯାହାର, 1958-59ରେ ବୋଧେ ସେ ମା ଫିଲ୍ମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଠୁ 60 ବର୍ଷ ଯେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ମହାନ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ମୋ ଭଳିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଠିକ୍ ହେବନି। ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦୁଃଖିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କଥା, ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ, ଅନେକ ବାର ଦେଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ, ଭଜନ ମଞ୍ଚକୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ? ହଁ, ସେ ମୋତେ ଖାଲି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବା ସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କଷଟି ପଥରରେ କଷି ହେଇକି ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଉପର ତଳ ଭାବିନଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ସିଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଆଉ ତଳକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ବଟ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏତେ ଉପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଗାଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଆଶୀର୍ବାଦମୂଳକ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତର ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ, କିଏ ଏ ଭାର ବୋହିବ, ଭାବିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭାରି। ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଝିରେ, ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଫିଲ୍ମର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୀତ ମନେ ଅଛି, 2 ପଦ ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ଗୀତଟି ଗାଇବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ମନେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଉଛି, ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ ଗାଇଦେଉଛି। ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଗଳାରେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପଦ ଗାଇବି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ, ତାର କଳଙ୍କିତ ମୁଁ ନାୟକ, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଚିହ୍ନିଛି ବହୁ କଳଙ୍କ ଭରା ତିଳକ, ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା ପ୍ରଣବ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଭଜନ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଭଜନରୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରୁ। ତ କିଛି 2-3ଟି ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମର ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାଳକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାର କରିଛି, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଯାଚିକି ଦିଏ ନା ଜଗା, ମାପିକି ଦିଏ, ଭାବିକି ଦିଏ ନା ଜଗା, କହିକି ଦିଏ, ତୁ ଭାବ ଯେତିକି ଜଗା ସେତିକି ଦିଏ,
ତୋ ଭାବ ଯେତିକି ଜଗା ସେତିକି ଦିଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ପୂର୍ବ ଗୀତ କିଛି ଭଜନ। ପୂର୍ବ ଗୀତ ହେଲା ବହୁତ ଆରେ ଜଗାକୁ ଦେଖାନା ମଲ୍ଲିମାଳ ତାର ରାଧା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ ରାଧା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଜଗାକୁ ଦେଖାନା ଜାମୁ ଡାଳ ତାର ରାଧା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ ଗୋପ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋପକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ତାର ରାଧା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ ଗୋପ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାର ରାଧା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ ଗୋପ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି। ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇଲେ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଲେ, ବଢ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଲେ, ବଢ଼ିଆ ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଇଲେ, ଏତେ ନାଁ କଲେ, ସବୁକିଛି କଲେ, ଜାଗା କଲେ, ଘର କଲେ, ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇନି, ଅପୂରଣୀୟ ଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କହିବେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇଗଲି, ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ମଣିଷ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂରଣୀୟ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଫସୋସ ଅଛି? ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବାକୁ ହେଲେ ଯାହାର ବେଶୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ତାର ଅବଶୋଷ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୋର ସୀମିତ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଖୁସି, ଯେତିକି ଗୀତ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ପାଇଛି ସେଥିରେ ଖୁସି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କଣ୍ଠଟି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଉ, ହାରମୋନିୟମ୍ ଥାଉ, କଣ୍ଠଟି ଚାଲିଥାଉ। କଣ୍ଠ କେବେ ନ ବସୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଥିବି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ, ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ସତେଜ ରହୁ, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ରହୁ, ସେମିତି ଯେଉଁ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଙ୍କରିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କିଛି ଅକୁହା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିରଜା ଟିଭିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ, ବିଶେଷ କରି ତୁମକୁ ମୋର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏମିତି ତୁମେ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନମାନସରେ ଯେ ନିଜର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ସନାଲିଟି, କେବେ ମନରେ ଇଗୋ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ପାଇବା କଥା କୁହନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର କାହାର ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କେବେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସତେଜ ରହୁ, କେବେ ମଳିନ ନ ପଡ଼ୁ ସେ କଣ୍ଠରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ସିନେମା ମିଠା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସତେଜ ରହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପବିତ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିରଜା ନ୍ୟୁଜ୍।